Hi everyone, I'm Nitesh and this is Ashish. We both came here I think a week ago and we wanted a PC with the 4090 for our 3D work and all the other production processes that we have. And finally we have a beast here with 4090 RTX and along with i9 14 generation with 96 gigs of RAM, and we think this will handle our workload pretty well. We have been doing a lot of 3D work and along with it some other production work for years now. We have been working on our laptops, but we realized that laptops are not that powerful and we needed a dedicated PC for this. So let's see how it works from now on. We are very happy with the build. Both Karthik Anna and Dayal Anna, both of them were very helpful and the whole team was very good and supportive for us. We actually received very nuanced advice from both of them and we are very happy with the support that they are giving us. And now finally we were planning something for last few weeks to assemble something like this, and the part that I really like about getting a PC built here was the seamlessness of the entire process. We got a lot of advice and a lot of tips that we can include in our workflow as well. And I would say very much happy with the experience of building this PC, and this will definitely help us in creating our own stuff, and hopefully we'll be putting out a lot of content now. Although we at present we have a page which is running at 80,000 followers, and now with the help of this PC I think we'll be putting out a lot of content, much better quality. So, and yes, I would like to thank everybody here, all the Annas that have helped us to construct this one. I think जब हम यहाँ पे आए थे हमको एक सरफेस लेवल पे आइडिया था कि हमको क्या बिल्ड करना है, बट हम जब यहाँ पे आए और जब हमको अन्ना से एडवाइस मिली यहाँ पर आके काफ़ी कुछ चीज़ें चेंजेस हुई, काफ़ी कुछ चीज़ें हमने उसको ऐड किया जो हमारे दिमाग में था. सो आई थिंक वो जो प्रोसेस थी, वो जो सीमलेस प्रोसेस थी, वो हर जगह नहीं मिलती है जो कनेक्शन था. और सिस्टम वाइज जो हमारे पीसी में बिल्ट हुआ है प्रोडक्ट वाइज, वो बिल्कुल हमारे जो हमने सोचा था उससे ऊपर ही हुआ है. सो आई थिंक आई वुड सजेस्ट कि अगर किसी को करना है तो एक प्रोफेशनल एडवाइसर के पास ही जाना चाहिए. जस्ट रैंडमली कुछ भी अपने दिमाग के हिसाब से नहीं चाहिए. जो हमको यहाँ मिला, जो सजेशंस और जो हमको टिप्स और एडवाइस मिली, वो बहुत मायने करता है. सो दिस इज़ वन थिंग जो आपको सोचना चाहिए एक पीसी बिल्ड करते समय. और बाकी आई थिंक ये हमारा सब कुछ, हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो सब कुछ मैच करेगा. वी आर डेफिनेटली वेरी हैप्पी. ஸோ நம்ம கஸ்டமரோட யூசேஜ் பற்றி அவங்களே சொன்னதை கேட்டிருப்பீங்க. என்னென்ன காம்பனன்ட்ஸுங்கிறத நான் டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் பாருங்கள். ஃபர்ஸ்ட் வந்து இன்டெல் i9ல் 14900K ப்ராசர் இந்த பிசிக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோங்க. செகண்ட் வந்து மதர் போர்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா MSIயில் Z790 Tomahawk Wi-Fiங்கிற மதர் போர்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அடுத்து வந்து நம்ம வந்து கிராஃபிக் கார்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா MSIயில் RTX 4090 SUPRIM X லிக்விடுங்கிற கிராஃபிக் கார்டு தான் இந்த பிசிக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதில் என்ன ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கிராஃபிக் கார்ட்லேயும் வந்து உங்களுக்கு அடிஷ்னல் ஃபேன்ஸ் வித் லிக்விட் கூலிங்கோட வரும். ஸோ அது என்னங்கிறத உங்களுக்கு வீடியோவில் நாங்கள் டீட்டெயில்டாக காட்டுறோம் பாருங்கள். நார்மலாக ஒரு கிராஃபிக் கார்டு இருக்கும், அந்த கிராஃபிக் கார்டு கீழே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபேன்ஸ் ரிவால்வ் ஆகிட்டு இருக்கும். ஒரு 2 ஃபேன்ஸ் ஒரு 3 ஃபேன்ஸ் நீங்கள் சூஸ் பண்ணுற கார்டுக்கு தகுந்த மாதிரி ரன் ஆகிட்டு இருக்கும். பட் இந்த பிசியில் உங்களுக்கு கிராஃபிக் கார்டு கூட லிக்விட் கூலிங்காக செப்பரேட்டாக வந்து ஒரு கூலரோட உங்களுக்கு 2 ஃபேன்ஸ் அடிஷ்னலாக ரன் ஆகிட்டு இருக்கும். ஸோ அது இல்லாமல் உங்களுக்கு அடிஷ்னலாக ஒரு ஃபேன் வந்து பாட்டம் கிராஃபிக் கார்ட்லேயும் ரன் ஆகிட்டு இருக்கும். ஸோ வீடியோட டீட்டெயில்டு நீங்கள் அதை பார்க்கலாம். ஸோ இது கூட அடிஷ்னலாக ரேம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கார்ஷேரில் 48GB 2 ஸ்டிக் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேபினெட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா லியான்லியில் 011 டைனமிக்கில் ROG எடிஷன் ஒயிட்டில் கொடுத்துருக்கோம். ஏன்னா நம்ம கஸ்டமர் ஸ்பெசிஃபைடாக ஒயிட் தான் வேணும்னு கேட்டிருக்காங்க. கூலர் மாஸ்டரில் 1250 வாட்ஸ் சஜஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஒரு 4090 போகிறீங்க அப்படின்னா ஸோ ஒரு 1000 வாட்ஸ் அண்ட் எபோவ் இருந்தாலே மோர் தென் எனஃப் தான். 1250 ஒரு பேக்கப் சப்போர்ட்காக தான் நம்ம கொடுத்துருக்கோம். இன்கேஸ் வேணும்னா ஏதாவது அப்கிரேட் ஆப்ஷன்ஸ்க்கு வேணும்னா அப்படின்னா 1250 போய்க்கலாம். ஸோ நார்மலாக ஒரு ஹையர் அண்ட் SMPS போகிறீங்க அப்படின்னா டிஃபால்ட்டாக உங்களுக்கு 10 years வாரண்ட்டி வந்துருங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்டோரேஜ் பார்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சாம்சங்கில் 990 Pro
2 TB SSD NVMe Gen 4ல கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இது கூட அடிஷ்னலாக வந்து 4 TB இன்டர்னல் ஹார்ட் டிஸ்க்கும் நம்ம கொடுத்துருக்கோம். ஏன்னா 2 டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்டோரேஜஸ் இருக்கிறது எப்போவுமே நல்லது. நாங்கள் முதல்ல இருந்து அதான் கஸ்டமருக்கு சஜஸ்ட் பண்ணுறோம். ஏன் அப்படின்னா SSDயில் வந்து உங்களுக்கு எப்போவுமே பேக்கப் எடுக்க முடியாதுங்க. ஹார்ட் டிஸ்கில் மட்டும்தான் பேக்கப் எடுக்க முடியும். ஒரு ஹையர் அண்ட் பிசி பில்ட் பண்ணுறீங்கன்னா ப்ரைமரி செகண்டரி ஸ்டோரேஜ்னு பிளான் பண்ணிக்கிங்க. ப்ரைமரி வந்து SSDயாக வச்சுக்கோங்க, செகண்டரி வந்து ஹார்ட் டிஸ்காக வச்சுக்கோங்க. ஸோ இது கூட அடிஷ்னல் ஆக்சசரிஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ASUS ProArt மானிட்டரு, ஸோ அடிஷ்னலாக நம்ம ஆன்டி ஸ்போர்ட்ஸில் யூஸ் பண்ண ஃபேன்ஸு, கூலர் மாஸ்டர் ஃபேன்ஸு, ஸோ லாகிடெக் மவுஸு, ராப்போட மெக்கானிக்கல் கீபோர்ட்ஸ், இந்த மாதிரி என்டையர் செட்டப்புமே வந்து ஒரு ஒயிட் தீமில் இந்த பிசிக்கு நம்ம பில்ட் பண்ணியிருக்கோம். இதோட ஓவரால் காஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 4,85,000 வருங்க இன்னைக்கு ரேட் படி. ஸோ ரேட்ஸ் வந்து ஃப்ளக்சுவேட் ஆகிட்டே இருக்கும். யாரும் வந்து பயப்பட வேணாம். உங்களோட டைமில் நீங்கள் எப்போ பிசி பில்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அப்போ எங்ககிட்ட என்ன ரேட்டுன்னு தெரிஞ்சிங்கன்னா அதோட எக்ஸாக்ட் வேல்யூ உங்களுக்கு மேட்ச் ஆகும். நாங்கள் இப்போ பிசி பில்ட் பண்ண டைமில் இந்த பிசியோட ரேட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 4.85 lakhs. ஸோ உங்ககிட்ட உங்கள் கம்பெனி நேமில் GST இருக்குது அப்படின்னா டெஃபினட்டாக நீங்கள் 18% டேக்ஸ் கிளைம் பண்ணலாங்க. அது கூட இஎம்ஐ ஆப்ஷன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பஜாஜ் இஎம்ஐ இருக்குது, கிரெடிட் கார்டு இஎம்ஐ இருக்குது, பேங்க் இஎம்ஐ இருக்குது. ஸோ இன்கேஸ் நீங்கள் பஜாஜ் கஸ்டமராக இருந்தீங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டாக இஎம்ஐ நம்ம கிளைம் பண்ணலாம். கிரெடிட் கார்டு வச்சுருந்தீங்கனாலும் இஎம்ஐ நம்ம கிளைம் பண்ணலாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஹையர் அண்ட் பிசி வீடியோ இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை நான் காண்டாக்ட் பண்ணுறேன். உங்களோட பிசி பில்ட் பண்ணணும், எந்த லெவல் ஆஃப் ஒர்க்கில் என்ன பட்ஜெட்டில் இருந்தாலும் பயோஸை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். எங்களோட காண்டாக்ட் நம்பரும் ஸ்டோர் லொகேஷனும் நாங்கள் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இந்த மாதிரி மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் மீட் பண்ணுவோம். அன்டில் தென் பை.